हाँ जी विद्यार्थियों, किवें हो सारे। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपनी पंजाबी भाषा की जमात विच। लो जी अज आपां गल करदे आ अपनी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ रीट वाले ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ पेपर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड वाले भी इन वीडियो में जरूर देखना। अच्छा एक गल होर तुसी थोड़ी ध्यान नाल सुननी है भी अपनी जिहड़ा संतवीर सर ऐप है जिहड़ी अपनी उहदे विच 1st ग्रेड ते 2nd ग्रेड का कोर्स है जिहड़ा वो चल रहा है। सब तो पहला तुसी उहदे विच जाके करिकुलम दे विच क्लिक करके तो तुसी देख सकते हो। थोड़ा जिहा बस कोर्स रह गया वो जल्दी अपना पूरा हो जाऊगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारियां क्लासां रिकॉर्डेड है। हाँ तुसी कंटैक्ट कर सकते हो, वो कंटैक्ट नंबर दे ही रखे है ना। हाँ जी लो जी सब तो पहला गल करते हैं आप प्रश्न नंबर पहला, मतलब 31वां प्रश्न पहला। प्रश्न है कि दुधियां नाल पलमदे बच्चे कम्मी रुझियां मावां ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕਣ अथरू हिक्कां दे विच आहां इन्हां सतरां विच कहंदा जी किहड़ा रस प्रधान है। तो है तो वैसे कॉमन ही गल है भी ये करुणा रस प्रधान है। अगर तुसी ये कहो भी सारे का पिछोकड़ की है, कविता है जी कितों ली गई है, ये कविता हैगी है जी प्रोफैसर मोहन सिंह की। कविता का नाम है ताजमहल। ताजमहल कविता है जी प्रोफैसर मोहन सिंह ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੱਦਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਦੁੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਮਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕਣ ਅਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ सो ये करुणा रस है बेटा जी। अगला प्रश्न है कि बैराग किस रस का स्थाई भाव है। जिवें मैं तुहानूं वारी वारी दसदा रहा सीगा भी रस दे नाल संबंधित कॉमन प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सो एक बहुत कॉमन प्रश्न है, तुहानूं पता ही है 9 रस है तो 9 ही उन्हां दे स्थाई भाव है। सो बैराग है जिहड़ा ਉਹ जी अपने शांत रस का स्थाई भाव है। अगे उन्हें कहा भी बैंत छंद है, ये भी मैं तुहानूं वारी वारी कहता रहा सीगा भी छंद है जिहड़े सब तो पहला तो तुहानूं इन्हां दा अगे छंदां दे जिहड़े प्रकार है जिवें हैगा मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, इन्हां दे एक गणिक छंद जिहड़ा हुंदा ये तुहानूं जरूरी ध्यान विच रखने भी मात्रिक छंद किहड़ा है तो वर्णिक छंद किहड़ा है ना, तुहानूं दस्सिया सीगा मैं, वैसे उवें दा ही प्रश्न आ गया बिल्कुल। हाँ बैत छंद है, मैं बिल्कुल नहीं दसूँगा भी मैं कित्थों आए मैं कोई, क्योंकि सारे कॉमन चीज़ां है जिन्हां ने भी मतलब कि भी जिन्हां दी भी बुक्स, मेरी बुक्स तो तुहानूं पता मार्केट च आई सीगी, दूजे भी जिन्ने भी मतलब सत्कारयोग है सारे पंजाबी भाषा की सेवा कर रहे हैं, सारिਆਂ दी बुक्स आई सी लगभग है ना। कॉमन प्रश्न तुहानूं पता रिपीट होंदे आ, पर तुहानूं पता ही है मैनूं थोड़ी जी आदत नहीं दसन दी, इस करके कोई प्रॉब्लम नहीं, पता ही है तुहानूं सारिਆਂ नूं। हाँ जी बैंत छंद है। हाँ जी दसो बैंत छंद किहड़ा है जी। बैंत छंद है जी मात्रिक छंद है, मात्रा की गिणती मिणती का पता लवाया जाता, अंदाजा लवाया जाता। अगला प्रश्न है जी चांदी वर्गा रंग है गोरा, सोने वर्गे वाल सुनहरी, उपरोक्त तुकां दे विच किहड़ा अलंकार है। सो इहदे विच उपमा अलंकार है, पता ही है बारी बारी बहुत वीडियो दे विच ये जिहड़ा उदाहरण बोलिया गया है ना, चांदी वर्गा रंग है गोरा, सोने वर्गे वाल सुनहरी, मतलब की है भी चांदी की उपमा या तुलना है जिहड़ी सॉरी दोबारे आ जाओ। हाँ रंग की उपमा या तुलना चांदी के नाल कीती गई है, मतलब रंग भी गोरा है तो चांदी भी गोरी, मतलब चिट्टी है, चिट्टा रंग भी चिट्टा, चांदी भी चिट्टी हुंदी है रंग दे विच। सोने वर्गे वाल सुनहरी, वालों की उपमा या तुलना किहदे नाल कीती गई है, सोने नाल। दोनों का साझा गुण की है जी, वो हैगा मतलब की है चमक जिहड़ी हुंदी है, सुनहरीपन। इन्हां विच अलंकार है जी, उपमा अलंकार है। अच्छा अगला प्रश्न की है मौन पाठ का सब तो उत्तम गुण किहड़ा है।
ਮੌਨ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਨ ਪਾਠ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਲ ਹਿਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨ ਪਾਠ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੌਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ 700-800 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੌਨ ਪਾਠ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਨ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੌਨੀ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਜਦੋਂ ਮੌਨ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੁਲਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਨ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਸੀ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਗੁਣ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ। ਬੇਲੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਐਵੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਚਾਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਸਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਬੜ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੈਸਟੋਲੋਜੀ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਚਿਪਕਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸੋ 37ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੀ। 38 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਤ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਪਰੇਖਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਚੀਜ਼? ਭਾਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਲਾਹ। ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਾਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ,
कोई अनुलिपि लिखनी, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी सुनन कौशल का कोई विकास नहीं होगा। 39 नंबर प्रश्न, भाषा सिक्ख्या के सूत्र पूਰਨ तो अंश ਵੱਲ ਦੀ उदाहरण है। भाषा सिक्ख्या का सूत्र है ਜਿਹੜਾ पूਰਨ तो अंश ਵੱਲ ਉਹਦੀ उदाहरण ਕਿਹੜੀ है जी? हाँ जी दसो, पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ ये ऑप्शन है भी पहला देखो ऑप्शन बच्चा जो जानता है उसनों आधार बना के अज्ञात चीज़ों तो जाणू करवाना, ये तो जान तो अनजान दी है ना। आधार बना के अज्ञात चीज़ा, अज्ञात मतलब अनजान, ज्ञात तो अज्ञात या जान तो अनजान। उदाहरणों तो परिभाषा बना के सिखाना, ये हो गया। उदाहरण तो नियम, ये हो गया। उदाहरणों तो परिभाषा बनानी, उदाहरणों तो नियम। पहली इकाई वाक तो आरंभ करके फिर शब्द तो फिर अखर, ये आ रही है। सरल शब्दां वाकां वाकंशां नूं सिखाउणा, ये तो नहीं गी। सो सही ऑप्शन है जिहड़ा वो सी है, क्योंकि पहली इकाई है जिहड़ी वो वाक तो आरंभ करके, वाक एक पूर्ण इकाई है, वाक पूर्ण है, उस तो आरंभ करके अंश बनाने उहदे मतलब शब्द ते फिर अखर, इस नूं कहा जाता पूर्ण तो अंश वल जाना। सही ऑप्शन इहदा सी है। ठीक है जी। हाँ, भाषा सिक्ख्या दी काम द्वारा सीखना विधि किस सिद्धांत ते आधारित है? बहुत ही सौखा प्रश्न सी। काम द्वारा सीखना इन्हें लिखता, बस आपां उहनूं हिंदी दे विच करके सीखना, पंजाबी दे विच करके सीखना, वही गल है, करके सीखना, काम द्वारा सीखना। सो करके सीखना जिहड़ा हैगा वो किहड़े सिद्धांत ते आधारित है जी? क्रियाशीलता ते आधारित है। बालक का क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी, अगला प्रश्न है जी, केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति लई उपयोगी परीक्षा किहड़ी है? सो केवल ज्ञानात्मक पक्ष के वास्ते जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है जी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तुहानूं पता ही है ना, हर बार प्रश्न है जिहड़े कॉमन आउंदे ही है। पैडागोजी की जदों भी गल चलदी है उदों आ जिहड़ा हैगा ना अपने वस्तुनिष्ठ ते निबंधात्मक परीक्षा दे विच अंतर, ये जिहड़ा हैगा चैप्टर ये भज के अगे नूं आ जांदा है भी मैं आ गया लो मेरे चों प्रश्न पूछो। तो हर चाह तो तुसी देख लो, हर मतलब जिहड़ा भी पेपर होया उहदे विचों पंजाबी वाला तुहानूं प्रश्न मिल जूगा, मतलब निबंधात्मक ते वस्तुनिष्ठ दे अंतरां दे हिसाब नाल। सो इहदे विच की है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देशां वास्ते प्राप्ति वास्ते उपयोगी परीक्षा जिहड़ी हैगी आ वो साडी वस्तुनिष्ठ परीक्षा हुंदी आ। पता ही है तुहानूं, पढ़ के अक गए हो, तुसीं थक गए हो। वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक। हाँ जी, अगला प्रश्न है भी मौखिक परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। एक मौखिक परीक्षा हुंदी है, एक लिखित परीक्षा हुंदी है। मौखिक परीक्षा का ये किहड़ा उद्देश्य नहीं है? लिख के प्रगटा करन दी योग्यता का मूल्यांकन। चलो इत्ते विचार करते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों की तार्किक ते चिंतन शक्ति के विकास का ज्ञान आता उद्देश्य हैगा। पाठ या इकाई की सिक्ख्या की डूंघाई नाल जांच, ये भी मौखिक परीक्षा के आ जाता उद्देश्य है। एक पूर्व पठित विषय वस्तु की थोड़े समय में दोहराई, ये भी मौखिक परीक्षा नाल ही होगी। सो 1 नंबर ऑप्शन है जिहड़ा ये सही है। मतलब की है भी मौखिक परीक्षा का उद्देश्य नहीं गा लिख के प्रगट करना, ये तो लिखित परीक्षा के नाल संबंधित है, ये मौखिक परीक्षा के नाल नहीं गा। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक परीक्षण की तकनीक है। प्रयोगात्मक परीक्षण की तकनीक है जिहड़ी वो हैगी है बेटा जी अवलोकन विधि। इसदा सीधा उत्तर वैसे हैगा, कोई दिक्कत नहीं, इसदा डायरैक्ट ही है भी प्रयोगात्मक परीक्षण की तकनीक है जिहड़ी वो एक अवलोकन विधि है, एक प्रयोगात्मक परीक्षण की तकनीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है जिहड़ा उचित स्वर लय अते उचारण नाल कविता का वाचन करन दे मूल्यांकन लई उत्तम परीक्षा विधि है। जदों जमात दे विच अध्यापक जां विद्यार्थी कह लो, विद्यार्थी जिवें मान लो है ना, उचित स्वर दे नाल मतलब उच्ची स्वरां दा उच्चारण करके लयबद्ध तरीके नाल उच्चारण करके बोल के कविता का वाचन करता है। जदों कविता नूं पढ़िया जाता है तो वह मूल्यांकन लई उत्तम परीक्षा विधि किहड़ी चीज़ है? मान लो
ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚਿਤ ਸਵਰ, ਉਚਿਤ ਲੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਨਾ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ, ਨਾ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ, ਨਾ ਲਿਖਿਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਵਰ, ਲੈ, ਗਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵੇ। ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਨਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਚ ਨਦ, ਪੰਚ ਨਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰਤਾ, ਨਦ ਨੂੰ ਆਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ, ਆਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਤਾਂ ਕਲਰ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੋ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਕਠੋਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਮਲ ਹੈ ਬਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਕੱਚਾ, ਤਕੜਾ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਮਾੜਾ, ਸਖਤ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਰਮ, ਤੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਠੋਰ। ਲਓ ਸਾਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਲਾਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਣ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ CBSE ਬੋਰਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਣਾਏ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੋਪਚੀ, ਸੋਹਿਰਦ, ਸੌਦਾਗਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਿਰਦ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਰਦ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਹਿਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਸੋ। ਬਾਕੀ ਤੋਪ ਪਲੱਸ ਚੀ, ਸੌਦਾ ਪਲੱਸ ਗਰ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਲੱਸ ਚੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 49 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਨਾ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हार का मतलब घाटा नहीं हुंदा। सो तुहाडा ये ऑप्शन है जिहड़ा ये सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, उद्यम शब्द का समानार्थक जुट, समानार्थक समूह। जुट समूह नूं कहा जाता बेटा जी, हुण याद रख लिओ इन्हां चीज़ां नूं, थर्ड ग्रेड दे विच काम आउणगीआं तुहाडे, जिन्हां कोले थर्ड ग्रेड च पंजाबी है, चेते रखिओ मेरी गल नूं। हाँ जी, उद्यम
ਉਦਮ, ਉਪਰਾਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਖੇਡ। ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਉਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਕਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ। ਨਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਕਾਰਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਉਦਮ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਜੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਸਹੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਲਿਆਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲਿਆਕਤ। ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਯੋਗਤਾ। ਲਿਆਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਨਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ, ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼, ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੌਗੰਧ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਪਵਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 55 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 55 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਤੱਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ, ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਗੁੱਲੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਮਲਾ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਕੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ, ਤੱਕਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਗੁੱਲੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਗੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਰਲਾ ਫੁਰਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ। ਲਓ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ। ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ, ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਗੁੱਲੀ। ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਮਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ, ਚੁੱਕ ਝੋਂਪੜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਲਾ 56 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਤਰਨੀ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੈਤਰਨੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਤਰਨੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਂਕੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਂਕੜ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਔਂਕੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ
ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧੇਯ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਦੇਸ਼। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿਧੇਯ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਧੇਯ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਬੋਧ, ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖਹਿਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਹਿ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆ ਨਾ, ਸਾ, ਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ, ਸੱਸਾ, ਸ਼ਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਹਿਵੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਅਣਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਖਹਿਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਕਰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 16 'ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 12 'ਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਦਵਈਆ 28 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਸੋਈ, ਅਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਚੁਣੋ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਿਓ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਸੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਸੋਈ। ਅੱਧ ਪਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈਆ ਦੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਖਿਚੜੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਖਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂਹਰਲੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ। ਐਰਕੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਚਲੋ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗਾ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਊ ਅਤੇ ਓ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਆ ਊ ਅਤੇ ਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਿਕਤ ਸਥਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜੰਮਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ।
ਡੱਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬੱਬਾ ਹੈ, ਡੱਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਡੱਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਸਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਡੱਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬੈ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਡੱਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਬੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ ਵੀ, ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਹੈ, ਵਿਸਮੈਵਾਚਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਗਿਆਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਮੈਵਾਚਕ ਹੈ, ਵਿਸਮੈਵਾਚਕ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤਾਲ, ਨਾਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 4 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ। ਜਜ਼ਬੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਜਦੋਂ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਿਤ ਹੋ ਜੇ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਤਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਪਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, 12ਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਵਮਈ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਲਓ ਜੀ, 12ਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਹਿ ਗਏ 3। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਵਮਈ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਦ ਤੇ ਕਾਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਗਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ। ਲਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 11th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਦ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਰਤਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਸਾ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਸਨਵੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰੁਚੀ,
ਸੁਭਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ, ਸੁਭਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਸਾ, ਪਿਆਰ, ਈਰਖਾ, ਮਿਠਾਸ, ਨਿਮਰਤਾ, ਆਕੜ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਓ ਆਕੜ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆਪਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਮਲਾਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਗਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਬੋਲ, ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਮਲਾਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਨ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਰੱਥ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਹੱਥ ਹੈ, ਹਾਂ। ਰਾਹ ਅਤੇ ਹੈ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਰਹਿ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਆ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਹੈ ਆ। ਕੰਨ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੌਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੂੜ ਕਿਹਨੇ ਵੱਢਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਜੂੜ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੂੜ। ਜੂੜ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਡੇ ਆ? ਇਹ ਜੂੜ ਨੇ ਖੇਡੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 76 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੱਥ, ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵੱਲ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਣੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੱਟ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥ ਚਾਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨਕਾਰੀ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਰੀ ਗੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਗੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚਾਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 77 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੌਖੀ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਖੀ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੌਖੀ, स्पष्ट ते सरल होनी चाहिए है। लो जी, प्रश्न का उत्तर लॉक कर दिया जाए। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब।
कविता पाठ अर्थबोध शैली पक्ष आदि किहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ अंग ਹਨ। सो ये है जिहड़ा कविता पाठ अर्थबोध शैली ये है जी सुंदरता बोध की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ अंग ਹਨ। रचना कौशल का तो नहीं बनते, बाकी तो कोई गल नहीं। हाँ जी, 80 नंबर प्रश्न तुहाडा हैगा जिहड़े बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्हां दे व्यवहारिक नूं मापण लई किहड़ी मुलांकण विधि का प्रयोग लाभदायक है। सो उन्हां दे व्यवहार नूं मापण वास्ते, हाँ जी, उन्हां दे व्यवहार नूं मापण वास्ते वस्तुनिष्ठ ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो नहीं दे सकणगे क्योंकि पढ़ना लिखना जानते नहीं, प्रश्नावली भी नहीं दे सकणगे। अध्यापक निर्मित ਪ੍ਰੀਖਿਆ भी किवें देणगे विचारे जदों पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। सो इंटरव्यू इहदा सही उत्तर है जिहड़ा वो आऊगा इंटरव्यू, जिन्हों आपां हिंदी दे विच साक्षात्कार कहने। हाँ जी, कमाऊ का विरोधी शब्द है, पैरे दे विचों आए प्रश्न। कमाऊ का विरोधी शब्द है, कमाऊ का विरोधी शब्द है जी गवाऊ। कमाऊ गवाऊ इक्को जे हो गए है ना। हाँ, अगेतर लग के बनया शब्द केड़ा है जी? जादूगर, खटास, बलहीन, असंभव। पता ही है, नॉर्मल है ना। जादू प्लस गर, ये तो गर पिछेतर लग के बनया, ये आ भी पिछेतर लग के बनया, ते खट्टा दे मगर सा लग के खटास पिछेतर लग के बनया। सो एक है जिहड़ा डी नंबर आ वो संभव दे अगे आ अगेतर लग्या होया। सो सही उत्तर तुहाडा डी है। हंकार शब्द का बहु अर्थक शब्द केड़ा है जी? जबरदस्ती, आकड़, भैड़ा, क्रोध। सो हंकार का बहु अर्थक शब्द है जी आकड़। हंकार, आकड़, बड़ी आकड़ है, उहदे च बड़ा हंकार है ना। हाँ जी, बलवान शब्द का समानार्थक जुट समूह चुनना है जी। बलवान शब्द के दो समानार्थी है, जुट समूह। ताकतवर जोरावर ही बनता है, सही है, तुसी सारे ने सही किया, कॉमन है। ताकतवर जनूनी नहीं बनता, ताकतवर संग्राम नहीं बनता, ताकतवर बादशाह नहीं बनता। नवाब शब्द का लिंग बदलो। नवाब शब्द का लिंग हैगा जी बेगम। नवाब शब्द का हाँ स्त्रीलिंग बेगम है जी। राजा दा राणी है, राणी दा राजा, पता ही है तुहानूं, कॉमन ही। हाँ जी, नवाब दा बेगम है। कावबंद नूं पढ़ ही लिया होना तुसीं, जंगनामे दे विचों आया है। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां भारियां नी, अज होवे सरकार तां मुल पावे, जड़ियां खालसे ने तेगा मारियां नी, सने आदमी गोलियां नाल उड्डण, हाथी डिगदे सने अंबारियां नी, शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों, फौजां जित के अंत नूं हारियां नी। वाह क्या बात है। शाह मुहम्मद का जंगनामा लिखिया होया, जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां, जिहदे विच ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां मतलब अंग्रेज़ों की लड़ाई जिहड़ी होई सीगी, मुद्दकी दी, फेरू शहर की, फिरोजपुर की जंग जिन्हों कहा जाता है, उहदे बारे लिखिया शाह मुहम्मद ने। बड़े शानदार तरीके नाल जंगनामा लिखिया है। कावबंद का छंद है जी जंगनामा, ये बैंत छंद दे विच लिखिया, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, बैंत छंद तुहानूं पढ़ाया होया सीगा। हाँ जी, उक्त कावबंद का किहड़ा रस है जी? लो जी, रस तुहानूं मैं दस दिना। रस असल दे विच ना जदों अर्थ नहीं ना आउंदे आपां नूं, जां जदों आपां अर्थ समझण की कोशिश नहीं करते, उदों आपां नूं रस नहीं लभदा उहदे विच भी रस किहड़ा। हुण इहदे विच करुणा रस है। देखो किवें जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, जदों हिंदुस्तान ते पंजाब की लड़ाई होण लगी, जंग होण लगी, हिंदुस्तान ते कब्जा अंग्रेज़ां दा, इस करके हिंद पंजाब की जंग। दोवें पातशाही फौजां भारियां नहीं, अज होवे सरकार तां मुल पावे। सरकार ये शाह मुहम्मद ने महाराजा रणजीत सिंह नूं कहा है। महाराजा रणजीत सिंह एकमात्र शासक, अफगानिस्तान नूं जितण वाला जिहदे बारे कहा जाता है। दोवें पातशाही फौजां भारियां नहीं, हाँ पातशाही तो लग गया कि नहीं, हाँ सरकार, सरकार शब्द मतलब सरकार है, सरकार का अर्थ है महाराजा रणजीत सिंह। सरकार शब्द है जिहड़ा वो महाराजा रणजीत सिंह के बारे वरत्या गया, महाराजा रणजीत सिंह लई वरत्या गया। जड़ियाँ खालसे ने तेगा मारियां नहीं, मतलब जड़ियाँ खालसे ने सिख फौज ने जड़ियाँ तेगा तलवारां जड़ियाँ किरपानां चलाइयां जड़ियाँ, वो अगर महाराजा रणजीत सिंह अज हुंदे तां जरूर उस चीज़ का मुल पाउंदे। सने आदमी गोलियां नाल उड्डण, हाथी डिगदे सने अंबारियां नहीं। आदमी है जिहड़े गोलियां दे नाल गोली वजन नाल डिग रहे हैं, हाथी है जिहड़े वो सने अंबारियां, हाथियां दे उपर जिहड़ा हुंदा वो बैठण, महावत दे बैठण वाली जगह जां राजे महाराजे दे बैठण वास्ते जगह हाथी दे उपर, उहनूं कहा जांदा अंबारी।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ। ਤੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਟਕੂਏ ਤੇ ਟਕੂਆ ਖੜਕੇ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਜਾਂ ਦੇਗਚੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਹਾਥੀ ਡਿੱਗ ਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਵੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਰੱਖੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈ ਦੱਸ। 3 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਹੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਵਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਤਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ PL2 ਸ਼ਿਫਟ 2 ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।